الرحمن الرحیم، میں میڈیا کے خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں جو آج لیسکو میں تشریف لائے ہیں۔ میرے ساتھ میرے دائیں طرف لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین حافظ نعمان صاحب، میرے کولیگ بھی ہیں، وہ موجود ہیں، اور میرے بائیں جو ہیں لیسکو کے ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بھی موجود ہیں۔ میں آپ سب خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں کہ لاہور لیسکو کے بورڈ کے ممبران بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور ان سے ہم نے لیسکو کے معاملات میں گفتگو کی ہے، بہتری کی گفتگو ہے، معاملات کو آگے لے کر جانے کی گفتگو کی ہے، ترقی کی گفتگو کی ہے۔ لیکن آپ کو یہاں جو مدعو کیا ہے وہ ایک قومی معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم شہباز شریف کا اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا کہ انہوں نے اس سال کے بجٹ میں بھی جو ملک کے مختلف علاقوں کے صارفین کو وفاقی حکومت کی طرف سے سپورٹ کی جاتی ہے، ریلیف دیا جاتا ہے، وہ جاری رکھا ہے۔ اور یہ ریلیف جو ہے وہ دو حصوں میں ہے۔ ایک تو تمام ملک کے جو صارفین ہیں ان کو جو ریلیف ہے وہ اگلے سال 579 ارب روپے ہوگا، جس میں بڑی تعداد تو جو آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ان کو پیمنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت سابقہ فاٹا کے جو ضلع ضم کیے گئے تھے ان کو اس سال 25 ارب روپے بجلی کی مدد میں وہاں کے صارفین کو وہ ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اس طرح پورے ملک میں چونکہ مختلف کمپنیوں کے جو نقصانات ہیں ان میں فرق ہے، تو پورے ملک میں بجلی کی قیمت برابر رکھنے کے لیے اسینشلی جیسے لیسکو ہے یا گجرانوالہ کی کمپنی ہے جن کے لاسز کم ہیں، ان کی طرف سے کراس جو ریلیف ہے وہ دیا جاتا ہے، تو 150 ارب روپے کی جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے وہ باقی ملک کو دی جائے گی۔ اسی طرح آزاد جموں کشمیر کو بھی وفاقی حکومت کی طرف سے بجلی کی مد میں ہر سال ریلیف دیا جاتا ہے، وہ اس سال محترم حضرات 55 ارب روپے ہوگا، اور اس کے ساتھ شامل ہوگا کہ جو پچھلے سالوں کی جو سبسڈی آزاد جموں کشمیر کو دی جانی تھی اس کے 25 ارب بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو لہذا جو نیا مالی سال آئے گا اس میں آزاد جموں کشمیر میں بجلی کی ریلیف کے مد میں 80 ارب روپیہ وفاقی حکومت کے بجٹ میں مختص کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پچھلے سال جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج تھا اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اب ہم نے کر کے جون میں ہو جائے گی 7 ارب روپے۔ جو زیرو ریٹڈ کی انڈسٹریل سبسڈی کی جو باقی رقم تھی وہ 64 ارب روپے تھی، وہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں اس مہینے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بعض علاقوں میں جہاں سے ریکوری ہمیں مکمل نہیں ہوتی، جس میں پرنسپلی بلوچستان میں جو ٹیوب ویلز ہیں، تو بلوچستان کے ٹیوب ویلز کے لیے بھی 58 ارب روپے کا جو ریلیف ہے وہ باقی حکومت اسے فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ 579 ارب ایک ہوئے جو باقی ملک کے تھے، اور صرف کراچی میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے 315 ارب روپے کا ریلیف ہے، جس میں 171 ارب جو ہیں وہ اسی مد میں ہے کہ باقی ملک کے مقابلے میں ان کی قیمت کو برابر کرنے کے لیے صرف کراچی کو، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی باقی ملک کی 151 ارب روپے ہے، صرف کراچی کی 171 ارب۔ تو کراچی کے شہریوں کو بھی، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ ایک تحفہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ ان کی قیمت بھی باقی ملک کے برابر رکھی جائے گی، اور اس برابر رکھنے کے لیے 171 ارب ہم پے کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو اس ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی میں جو ان کے باقی جو واجبات تھے اس مد میں 127 ارب روپے اگلے سال
पे किए जाएंगे और अगले साल में जो बलूचिस्तान के ट्यूबवेल जिसका मैंने भी जिक्र किया उनके लिए 10 अरब रुपए का रिलीफ है और जो इंडस्ट्रियल पैकेज है जिसका मैंने जिक्र किया उसमें जो कि कराची में भी इंडस्ट्री मौजूद है तो 7 अरब उसका हिस्सा है। तो लिहाजा ये अब आप खुद इसको जमा कर लें कि 579 और 315 ये टोटल कोई 870 अरब रुपए बनते हैं जिस ये जो कि रिलीफ है। आप उसको सब्सिडी कह लें, सपोर्ट कह लें, लेकिन ये वो रकम है जो सार्फिन के बिलों में नहीं जाएगी और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये अदा की जाएगी। तो ये बिजली की मद में हर साल रिलीफ होता है, इस साल भी इस रिलीफ को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ जारी रखा गया है बल्कि इस रिलीफ में जो बकाया जात थे पिछले सालों के वो भी पूरे पे करके, तो ये कोशिश यही है कि हमने बिजली कीमत कम से कम रखनी है। उसमें जो दूसरा हिस्सा है जो मैंने आपसे बात करनी थी कि हमने रवा माली साल में 3800 मेगावाट की नई बिजली सिस्टम में डाली है जिसमें से 1980 मेगावाट थर की नई बिजली है, पाकिस्तान की मिट्टी से निकलने वाले कोयले से बनने वाली सस्ती बिजली है जो 1980 मेगावाट शामिल हुई है जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरमा चुके हैं। उसके अलावा हमने 720 मेगावाट वो प्रोजेक्ट जो 4 साल गफलत का शिकार रहे, ये सब वही है जो उस अजाब इमरानी का शिकार थे। तो 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और उसके अलावा 1100 मेगावाट कराची में जो K3 का न्यूक्लियर प्लांट है उसका भी इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने कुछ महीने पहले फरमा दिया था। और ये सब दर हकीकत मोहम्मद नवाज शरीफ के तोहफे हैं जिनके समर हमें आज हासिल हो रहे हैं। ये सब प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कराची के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे ये शंघाई इलेक्ट्रिक का थर कोल है और ये करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज 2013 से 17 तक की जो हुकूमत थी इसकी सदराई नवाज शरीफ फरमा रहे थे, ये उस वक्त इनका आगाज किया गया था। अब हमने ये 3800 मेगावाट सिस्टम में डाल दिया है। इसके अलावा 1200 मेगावाट एक और प्रोजेक्ट जो 4 साल अजाब इमरानी का शिकार रहा जो कि पंजाब में पंजाब थर्मल जो चौथा LNG प्लांट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 4 साल अजाब इमरानी के दिनों में टेस्टिंग भी नहीं हुई थी। हमने अब उसकी टेस्टिंग करके वो इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में अपनी टेस्टिंग मुकम्मल कर देगा। आज भी वो 1200 मेगावाट सिस्टम में जो है जो सस्ती तरीन मुमकिन है बिजली वो ऐड हो गई है। अगर आप जरा दिल खोल कर देखें तो सिर्फ 1 साल में शहबाज शरीफ की हुकूमत में और जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है जिसमें हमारे साथ बहुत सारी दूसरी जमातें शामिल हैं, हमने वो तवानाई के सेक्टर में तरक्की का अमल जो मफलूज हो गया था, जो बदइंतजामी का शिकार था, जो बदनीयती का शिकार था, और बदनीयती कहां से आई थी? CPEC को रोकने की। K3 न्यूक्लियर CPEC का मंसूबा, शंघाई इलेक्ट्रिक CPEC का मंसूबा, करोट इलेक्ट्रिक पावर CPEC का मंसूबा। तो ये CPEC जिसको रोक दिया था वो हमने दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, और इसमें 2 मानी निकलते हैं, पूरी तवानाई से दोबारा तवानाई बनाना शुरू कर दी है। और इंशाल्लाह ये अब जब चौथा LNG प्लांट भी आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पे इसका अफ्ताह हो जाएगा तो ये 5000 मेगावाट नए जो कि 9 अप्रैल 2022 को जब मोहतरम शहबाज शरीफ ने जो है वो आए वजीर आजम की कुर्सी पर, उस वक्त ये पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं थे। ये 5000 मेगावाट आज पाकिस्तान के सिस्टम में हैं और ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बहुत पहले शुरू होकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए थी, नहीं हुई। जो रोशनी 18 से 22 के दौरान बुझा दी थी वो हमने रोशनी चलाकर फैला दी है और इंशाल्लाह ये हम खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।